श्रोता बंधु दिव्य प्रेम ही भक्ति। भक्ति एक आध्यात्मिक मार्ग। संत सूरदास मतरे प्रेम एवं ईश्वर प्रति निष्ठा ही भक्ति। भक्ति परम सत्तांक निकटरे समर्पणर पथ को निर्देश करे। श्रीकृष्ण कहती जे परम ज्ञानी एवं शुद्ध भक्ति भावने ईश्वर भक्ति निविष्ट थाए से ही सर्वश्रेष्ठ भक्त अटे। से भक्त पाई मु प्रिय एवं मो पाई से ही भक्त मध्य अत्यंत प्रिय। श्रोताबंधु आमे भक्ति जोगरे पंचविध भाव को पढ़ीचु। शांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, कांत भाव। এই प्रकार भाव नहीं भक्त ता इष्ट को भल पाए, स्तुति करे, प्रार्थना करे, पूजा करे। श्रीमद् भागवत रे भक्तिर 9टी रूप अछि। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य एवं आत्मनिवेदन। श्रोता बंधु आज आमे भक्ति जोगर महिमा पढ़ापी जाऊे, शुणापी जाऊे, जहाँकि भागवत रसामृत भाव आलोचना करिसेंती सीमांचल पंडा महोदय। सीमांचल पंडा संपर्क रे मु पूर्वर एक ऑडियो रे तंकर व्यापक परिचय प्रदान करी। आज आपण मान उद्देश्य रे सीमांचल पंडा द्वारा लिखित भागवत रसामृत आधारित भक्ति जोगर महिमा कपिल देवहूति संवाद मु प्रस्तुत करिछि। श्रीमद् भागवत महापुराणर तृतीय स्कंदरे माता देवहूति एवं पुत्र कपिल मुनि संपर्क रे वर्णना रही। महाराजा स्वयंभुव मनु एवं महाराणी शतरूपांकर प्रिय व्रत एवं उत्तानपाद नामक दुई पुत्र एवं देवहूति नामनी एक कन्या थिले। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कर्दम ऋषि को संतान उत्पत्ति करने आदेश देले। ब्रह्मांकर आदेश प्राप्त हुई से सरस्वती नदी कूल 10,000 वर्ष तपस्या कले एवं श्रीहरि आराधना कले। तपस्या संतुष्ट होई भगवान श्रीहरि कर्दम ऋषि को दर्शन देले। कर्दम ऋषि को भगवान श्रीहरि कहिले, सम्राट स्वयंभुवंक कन्या देवहूति रूपमती, शील, नवजौवना एवं श्यामलोचना। सी सर्वगुण संपन्ना कन्या पई तुम ही उपयुक्त बर। कन्या देवहूति को तुमको अर्पण करिवे। देवहूतिंकर 9टी कन्या हेबे। मु अंशकला रूपरे तुमर पत्नी देवहूतिंक गर्भरे अवतीर्ण होई सांख्य शास्त्र रचना करिवी। एहीपरि कही भगवान श्रीहरि अंतर्ध्यान होईगले। ऋषि कर्दम समय को प्रतीक्षा करी तपस्या स्थल बिंदु सरोवर कूल रहिले। महाराजा मनु और महाराणी शतरूपा कन्या देवहूति सहित कर्दम ऋषि आश्रम पहुंचले। कन्या देवहूति पाणी ग्रहण पाई कर्दम ऋषि को प्रस्ताव देले। मनु एवं शतरूपा प्रस्ताव रे सहमति प्रकाश करी ऋषि कर्दम देवहूति को विवाह कले। समय क्रमे देवहूति गर्भरु 9टी कन्यारत्न जन्म हेले। कन्यारत्न पिता हो सारिबा परे महर्षि कर्दम संन्यास ग्रहण करिया पे इच्छा प्रकाश कले। देवहूति कहिले, हे ब्रह्मन, कन्या माने तो विवाह होई चली जिबे। आपण संन्यास ग्रहण कला परे मोर तो किहि सहाय हेबा आवश्यक। पत्नी देवहूति ठारू एपरि वाक्य शुणी कर्दम मुनि भगवान श्रीहरि कथा मने पकेले एवं कहिले, प्रिय, तुमर गर्भरे स्वयं भगवान विष्णु आविर्भाव हेबे। एणु तुमे श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन कर। श्रीहरि तुमर गर्भरे जन्म होई मोर जस बढ़ाइबे एवं तुमको ब्रह्म ज्ञान उपदेश प्रदान करी तुमर हृदय ग्रंथि छिन्न करिवे। कपिल नाम विख्यात हेबे एवं सांख्य शास्त्र रचना करिवे। समय क्रमे देवहूति गर्भरु भगवान कपिल मुनि जन्म ग्रहण कले। कर्दम ऋषि दिने निरोला रे पुत्र भगवान कपिल पाखक जाई स्तुति करी कहिले, आपण ऐश्वर्य, जस, ज्ञान, वैराग्य, वीर्य एवं श्री ए षड ऐश्वर्य परिपूर्ण अटंती। आपण परम ब्रह्म, समस्त शक्ति आपणकर अधीन, समस्त लोक एवं लोकपाल रूपे आपण ही प्रकट होइछंती। आपण सारा प्रपंच को चेतन शक्ति द्वारा लीन करुछंती। सबु सर्व उपरे ही आपण। मु आपणक शरणापन्न हेउछि। मु संन्यास ग्रहण करी आपणक स्मरण एवं चिंतन रे मग्न रहिबी। भगवान कपिल कहिले, मु स्वयं प्रकाश एवं समस्त जीवंकर अंतःकरण रे स्थित परमात्मा ही मु।
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଉଭୟଙ୍କର ସଂସାର ସାଗରରୁ ପାର ହେବେ। କପିଳଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି କପିଳଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରି ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରମ ଭକ୍ତି ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାନ୍ତର୍ୟାମୀ ସର୍ବଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କଠାରେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଭୂତରେ ନିଜର ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ସର୍ବତ୍ର ସମବୁଦ୍ଧି ଓ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦେବହୂତି ପୁତ୍ର ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ କପିଳ କହିଲେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ଉଭୟ ନିବୃତ୍ତିର କାରଣ। ମନ ହିଁ ଜୀବର ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର କାରଣ। ମନ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଅନୁରକ୍ତ ହେଲେ ମୋକ୍ଷର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଏହି ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତି ପରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭେଦ ରହିତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଖଣ୍ଡ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଭକ୍ତଜନ ଏବଂ ସଜ୍ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର। କପିଳ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହନଶୀଳ ଦୟାଳୁ ସମସ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରତି ମିତ୍ରଭାବ ରଖିଥାଏ, ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ, ମୋତେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ, ମୋଠାରେ ଚିତ୍ତ ଅର୍ପଣ କରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ନିରନ୍ତର ମୋଠାରେ ଚିତ୍ତ ଲଗାଇଥାଏ, ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂସାରର ତାପ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଇନଥାଏ। ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ସେମାନେ ମୋର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜ୍ଞାନ କରାଇଥାନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ କଥା ଶ୍ରବଣ କରାଇଥାନ୍ତି। ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଏବଂ ସେବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରମଶଃ ଭକ୍ତିଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ କପିଳ କହିଲେ, ମୋର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଲୀଳା ସମୂହର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଫଳରେ ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ସୁଖରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ମନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଷୟ ଭୋଗର ତ୍ୟାଗ, ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ସୁଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଜାତ ହେବା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପୁତ୍ର ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣି ମାତା ଦେବହୂତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୁଚିତ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ମୁଁ କିପରି ସହଜରେ ନିର୍ବାଣ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି? ଏହା ମୋତେ ସହଜରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ନିର୍ବାଣ ବା ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କପିଳ କହିଲେ, ମାତା, ଯାହାର ଚିତ୍ତର ଐକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଷୟ ବାସନା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ଲାଳସାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମନ ଲଗାଇଥାଏ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଭକ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅହେତୁକ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଭକ୍ତି ହିଁ କର୍ମ ସଂସ୍କାରର ଭଣ୍ଡାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥାଏ। ମୋର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଯାହାର ପ୍ରୀତି ରହିଛି, ମୋର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମୋରି ଲୀଳା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ଏବଂ ବରଦାୟକ ରୂପକୁ ସର୍ବଦା ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଳାୟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋର ରୂପ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଳାୟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅବିଦ୍ୟା ନିବୃତ୍ତି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସତ୍ୟାଦି ସପ୍ତଲୋକର ଭୋଗ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସ୍ୱତଃ ସେସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହେ ମାତା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଲୋକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଯେ ମୋତେ ଭଜନ କରେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମରଲୋକର ସଂସାର ସାଗରରୁ ପାରି କରିଥାଏ।
ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷର ପ୍ରଭୁ ତଥା ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମା। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ମହାଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ମୋରି ଭୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ବିକିରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଦହନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୋରି ଭୟରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗୀ ଜନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଚରଣ କମଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣକର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତଲ୍ଲୀନ କରାଇ ମୋଠାରେ ମନ ନିମଗ୍ନ କରିବେ। ଭକ୍ତିର ମର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ କପିଳ କହିଛନ୍ତି, ମାତା ମୁଁ ଆତ୍ମରୂପରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସେହି ପୂଜା ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା କେବଳ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଯେ ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ଅବଜ୍ଞା ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମୋର ପୂଜନ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ଏଣୁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଶରୀର ମୋର ନିବାସ, ସକଳ ଘଟରେ ମୁଁ ରହିଛି। ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଏଣୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଦାନ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ମିତ୍ରତା ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଗବତ ବାଣୀର ପ୍ରବକ୍ତା ସୀମାଞ୍ଚଳ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ମହିମା କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।